टीम की सेनिया। क्या नाम है आपका? ખરેખર આનંદની વાત છે કે કચ્છ જિલ્લાની અંદર ભુજ મધ્યે એટલે કે પશ્ચિમ કચ્છ વિભાગમાં આપણા પશ્ચિમ કચ્છના એસપી શ્રી વિકાસ સુડા સાહેબના નેતૃત્વમાં એમની જે પોલીસની સી ટીમ છે એ બહેનોના માર્ગદર્શનમાં 103 દીકરીઓ જે છે કે અહીંયા પોલીસની ભરતી માટે તૈયારી કરી રહી છે હેડક્વાર્ટરની અંદર, અને 103 દીકરીઓમાંથી 73 દીકરીઓ જેમણે શારીરિક કસોટી સફળ એટલે કે પાસ કરીને, ખરેખર આનંદની વાત છે કે જ્યારે મેં હમણાં પૂછ્યું તો દૂર દૂર ગ્રામ્ય કક્ષાની મધ્યમ ગરીબ પરિવારની જે દીકરીઓ અને અહીંયા સી ટીમ જે પ્રકારે એમને તાલીમ આપે છે, પોલીસ વિભાગ દ્વારા જે છે કે એમને રહેવાની વ્યવસ્થા, એમને જમવાની વ્યવસ્થા, એમની તાલીમની વ્યવસ્થા, એમનો ઓનલાઈન ઓફલાઈન અભ્યાસ થાય એની ફીથી માંડી કરીને તમામ વ્યવસ્થા જે છે કે પશ્ચિમ કચ્છના એસપી શ્રીના નેતૃત્વમાં અહીંયા થઈ રહી છે, એમને ખરેખર બિરદાવવા લાયક છે. કદાચ આ ગુજરાતની અંદર આવી પહેલી ઘટના હશે કે પોલીસ જે છે એમની સી ટીમ દ્વારા, અને એમણે નામ બી સરસ આપ્યું છે કે સી ટીમ કી શેરનિયા, એટલે દીકરીઓની અંદર પણ એનો આત્મવિશ્વાસ અને મેં જુસ્સો જોયો ત્યારે મને પણ ખૂબ આનંદ થયો, ગમ્યું. હું એસપી સાહેબ અને એમની જે સી ટીમની જે પોલીસની બહેનો છે એને અભિનંદન આપું છું, અને આશા રાખીએ કે સ્થાનિક ભરતી થશે અને સ્થાનિક ભરતીની અંદર આપણી કચ્છની દીકરીઓ આવશે તો આવનાર સમયમાં 20, 25, 30 વર્ષ સુધી જે છે કે પોલીસની જે વારંવાર ઘટ રહે છે એનામાંથી પણ આપણને મુક્તિ મળશે. આ જે પ્રયોગ કચ્છની અંદર એસપી સાહેબ અને એમની સી ટીમ દ્વારા જે થઈ રહ્યો છે એ બિરદાવવા લાયક છે. અને એક हमारा एक प्रयास था ये, जिसमें पश्चिम कच्छ में जो ज़रूरतमंद बच्चियां हैं वो जो पुलिस में शामिल होना चाहती हैं उनको शारीरिक कसौटी की हम लोग ट्रेनिंग देने के लिए हमने ये प्रयास प्रारंभ किया था। क्योंकि जैसा आप देख रहे हैं कि एक तो यहाँ के ज़िले का प्रतिनिधित्व कम है, तो यहाँ के बच्चे मोटिवेट हों और पुलिस में आएँ तो इससे ये कच्छ पुलिस को भी बहुत लाभ है। इस तर्ज पे हमने उनको एक फ़िज़िकल की ट्रेनिंग देने के लिए एक हेल्पिंग हैंड हमने प्रारंभ किया था और उसमें हमें सफलता मिली, जिसमें हमारी 100 बच्चियों में से 73 बच्चियाँ सेलेक्ट हुई हैं। आगे इनकी लिखित परीक्षा बाकी है, तो इस रिज़ल्ट को देख करके और इस रिज़ल्ट से प्रेरित होकर के और माननीय एमपी साहब के सपोर्ट से हम लोग आगे इनको अभी लिखित परीक्षा के लिए भी हम लोग तैयार कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि हमें आगे सफलता मिलेगी और ये बच्चियां सेलेक्ट होंगी और पूरी मेहनत करके गुजरात पुलिस में आकर के गुजरात पुलिस का और पश्चिम कच्छ ज़िले का नाम रोशन करेंगी। ये हमारा प्रयास है और इसके लिए हमें आज माननीय सांसद सभ्य श्री विनोद भाई चावड़ा साहब का मार्गदर्शन और पूरा सपोर्ट प्राप्त हुआ है, जिसके तहत बच्चियों के लिए जो भी एजुकेशन का या कोचिंग का जो भी खर्चा आया है वो उनकी ओर से वो देने को वो खुशी उन्होंने इस एक विचार रखा। उससे हमारे ये योजना जो पश्चिम कच्छ ज़िले के लिए प्रारंभ की गई है उसको एक बहुत बड़ा आधार मिलेगा और भविष्य में भी इस तरह की योजनाएं जारी रहेंगी और हम उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियां जो हैं वो गुजरात पुलिस में सिलेक्ट। सर, खास करके एक तो पुलिस फोर्स और दूसरी तरफ ये सामाजिक दायित्व, और क्या पड़कार था आपके सामने ये जब आपने सोच रखी? इसमें ऐसा था कि जो पश्चिम कच्छ ज़िला है वहाँ पे जो बच्चियां हैं उनको इतना एक्सपोजर नहीं था, और जिस तरह से लगातार सरकार की ओर से पुलिस की भर्ती आ रही है तो हमें एक रिक्वायरमेंट थी कि यहाँ के लोकल अगर पुलिसकर्मी हमें प्राप्त हों जो बॉर्डर के जानकार हैं, बॉर्डर एरिया के जानकार हैं, तो पुलिसिंग को मजबूत किया जा सकता है। प्लस बच्चियों की भी रिक्वायरमेंट थी कि उनको एक तरह से मार्गदर्शन के लिए दूर जाना पड़ता है, गांधीनगर जाना पड़ता है या फिर अन्य बड़े शहरों में जाना पड़ता है। तो शारीरिक कसौटी के लिए हमने उनको प्रयास किया था, उसमें सफलता मिली, तो अब आगे हम लिखित कसौटी के लिए भी इसको प्रारंभ कर रहे हैं, जारी रख रहे हैं। टीम का ही पूरा योगदान है इस योजना के क्रियान्वयन में। उन्होंने जिस उत्साह के साथ एक तरह से अपने बड़ी बहन के रूप में बड़ी बहनों का फ़र्ज़ अदा करके इन बच्चियों को एकदम पारिवारिक माहौल में रखा और इनकी छोटी छोटी बात में एग्ज़ाम से एक दिन पहले फ़िज़िकल जो होता है उसमें फ़िज़ियोथेरेपिस्ट की व्यवस्था करना हो, वार्म अप करना हो, कूलिंग डाउन करना हो, तो वो खुद पहले से पुलिस में ट्रेंड थी, तो उन्होंने एकदम बड़ी बहनों के रूप में हमारी इन बच्चियों का साथ दिया। उसी का પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ માંથી મળી છે સી ટીમની
ટીમ તરફથી અમને તૈયારી કરાવી છે. અમે ફિઝિકલ અત્યારના 100ની ઉપરની છોકરીઓને આપી હતી, એમાંથી 70+ પાસ થઈ ગયું છે. કે અમારી સી ટીમની મેમ બધા છે એમના થકી જ એટલો બધું અમે કરી શકી નતા. અત્યારના અમારે છોકરી જ્યાં લેડીઝ એમ બધું વિચારતા હતા કે અમે કઈ રીતે ક્યાં દોડવા જાય, કઈ રીતે કરી, કે કંઈ અમારી પાસે એવું કાંઈ એમ હતો નહીં કે કઈ જગ્યાએ જાઓ રનિંગ કરવા કે એમ કાંઈ માર્ગદર્શન નહોતું. પણ જ્યારે આ બધી વસ્તુ અમારે અહીંયા આગળ વિકાસ હુંડા સરને પછી માનનીય વિનોદ ચાવડા સરને ખ્યાલ આવ્યો કે છોકરીઓને તૈયારી કરવી છે પણ એમની પાસે આવું કાંઈ તૈયારી માટેની કંઈ જગ્યા નથી કે આવું કાંઈ નથી, તો એટલે સરસ અમને માર્ગદર્શન આપ્યો. અમારી પાસે અહીંયા આવીને અમારું પ્રોત્સાહન આપતા અને બહુ સરસ એમને અમારે ફિઝિકલ પણ કરાવતા, સાથે સાથે અમારે પ્રોત્સાહન પણ આપતા. અમને અલગ અલગ જગ્યાએ લઈ જઈને ટ્રેનિંગ કરાવતા કે અમારે ભુજી એક વખત લઈ ગયા હતા અમે સરકારને રોડ ઉપર રનિંગની, સાયકલિંગની બધી રીતે એમ સરસ. મેં માઇન્ડ પણ અમારે એવું નહીં કે અમારા ઉપર એકદમ પ્રેશર કે અમે હસતા હસતા કરી ગયા છીએ, એમ તૈયારી કરી છે એવું અમને લાગતો નહોતું કે એમ તૈયારી કરી છે. એમ પ્રેશર દઈને નથી કરાવી તૈયારી કે હલો આમ એકદમ પ્રેશર છે ને અમારે એમ કરવું જ છે. મારે એમ જ છે કે અત્યારે હું મેરિડ છું, મારા 2 છોકરા છે, મારી બધી જવાબદારી છે, તે છતાંય હું અહીંયા આવતી. મેમ બહુ હતા કે મેમ નર્વસ ના થાવ, તમે કરી લેશો, ભલે તમારી ઉપર જવાબદારી છે. પણ આમ મેમનો અમારે પ્રોત્સાહન એટલો સરસ મળ્યો અમારા સી ટીમ તરફથી કે મને આમ વિશ્વાસ નહોતો કે હું મેરિડ છું ને મારી એટલી એજ છે એ પ્રમાણે હું કરીશ, પણ મને થઈ ગયું. મારું નામ બળિયા મનીષા નારણભાઈ છે. હું અબડાસા તાલુકાથી આવી છું અને મને અહીંયા આવીને ખૂબ ફાયદો થયો છે. અહીંયા આવીને હું ગામડામાં રનિંગ કરતી હતી અને ત્યાં મારા માટે ગ્રાઉન્ડની પણ વ્યવસ્થા નહોતી અને પછી મને અહીંયા ભુજમાં ખબર પડી કે સી ટીમ દ્વારા અહીંયા આવી રીતે ગ્રાઉન્ડની બધી વ્યવસ્થા મળે છે અને તાલીમ મળે છે. તો હું મારા ગામથી અહીંયા આવી અને અહીંયા અમારા માટે રહેવાની અને ગ્રાઉન્ડ માટે સુવિધા અને ગ્રાઉન્ડમાં પણ અમારી જોડે સતત મહેનત કરવામાં આવી કે ગ્રાઉન્ડમાં અમે દોડી ના શકીએ, તમને મોટિવેશન આપવામાં આવે કે બેન તમારા મમ્મી માટે દોડવાનું છે, બેન તમારા પપ્પા માટે દોડવાનું છે, તમને કરીને બતાવવાનું છે, તમે શેરન્યો છો, તમે કરી શકો છો. એવી રીતે અમે મોટિવેશન આપીને અમે ગ્રાઉન્ડ પાસ થયા છે. અને હજી એનાથી પણ વધારે અમારા માટે છે ને પોલીસ લાઇબ્રેરીની સુવિધા કરવામાં આવી છે, જમવા માટેની ફ્રીમાં સુવિધા કરવામાં આવી છે અને ફૂલ સેફટી. એક દીકરીને બાપને દીકરીને ટેન્શન હોય કે અમારી દીકરી અમે એકલી મોકલીએ છીએ અને આજના જમાના પ્રમાણે એમ યોગ્ય છે ન અયોગ્ય છે, બધાના માવતરની વિચાર આવતા હોય છે, પણ અમારા માવતરે આંખ બંધ કરીને વિશ્વાસ કરી શકે એવી અમને સગવડ મળી છે અને ખૂબ સારી સગવડ છે. અને અમને અન્ય દીકરીઓને પણ આવી સગવડ મળે એ અમારાથી એ પ્રયત્ન થાય. અમે એવું સફળ થઈને બતાડશું અને અમે એમને આપશું, રિઝલ્ટ બતાવશું એમને કે અમે પણ આગળની દીકરીઓની જે તૈયારી કરવા માંગે છે એમને અમે પણ મદદરૂપ થઈએ. અને અમને એટલી બધી પ્રોત્સાહન મળવા મળ્યું છે કે અમે અગર બીજી દીકરીઓને પણ અમે મદદ માંગવી હોય ને કોઈને મદદ જોઈતી હોય ને તો અમે પણ મદદ માટે એમ અડધી રાતે પણ અમે હાજર હોઈએ. જે રીતે અમારા માટે સી ટીમની શેરનીઓ અમારા મેડમ લોકો જે હાજર રહે છે ને અમને પણ કોઈ કહે કે તમને પણ કોઈ દીકરીઓ માટે કે ક્યાં તમને સામાજિક કાર્ય માટે તમને જો હાજર રહ્યું હોય તો અમને એટલું પ્રોત્સાહન મળ્યું છે, અમને એટલું બધું શીખવામાં મળ્યું છે કે અમે પણ આટલે કાબિલ બની શકીએ છીએ. જય હિન્દ, જય ભારત.